آج میں آپ کو تاجکستان کے اسماعیلیوں کے متعلق کچھ باتیں سناؤں گا۔ ہمارے کو صدر دین نے کیا فرمایا ہے، اے مولا تیرے مرید چاروں جگ کے کہاں کہاں بستے ہیں، اس کا احوال کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار کو ایک پادری نے پوچھا، وہ پادری بہت برسوں تک انڈیا میں رہا تھا، اس کے خیالات ہمارے کے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن کٹاخ سے میلس کے ساتھ امام سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آپ کے مرید کدھر کدھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ بولے گا بھائی انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ جب امام نے اس کی یہ بات سنی، ہنس کے فرمایا دوزخ کے سوا سب جگہ ہے، چپ ہو گیا۔ امام کے جو چاہنے والے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر میں ہے ایک باطن میں ہے۔ ظاہر میں وہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں، اپنے آپ کو ظاہرہ طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں، آنکھوں کے مرید ہیں، لیکن مومنوں ایسے لاکھوں مرید ہیں حضرت امام کے کہ جو ظاہر میں نہیں ہیں لیکن گپتی ہیں، گپتی بہت ہے دنیا۔ میں ان گپتیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے مولا نے اس جامع کے اندر اپنے مریدوں کو یاد کیا، اور پہلے امام نے کچھ برسوں لگ بھگ 10-12 سال کے پہلے سلور جوبلی کے ٹائم پہ مولا نے فرمایا کہ افغانستان کے میرے کچھ مرید ادھر آئیں گے، تم ان کی مدد کرنا۔ پہلی دفعہ یہ فرمان مولا نے معاوضہ کے اندر 1982 میں نومبر مہینے کے اندر کیا۔ ہم کو پتہ لگا کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی بھائی افغانستان میں ہیں۔ کچھ برسوں کے بعد امام نے ایران کے اسماعیلیوں کو یاد کیا۔ اب کئی بار ہوئے حضرت امام تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ عطار نے 1934 کے اندر ایک انٹرویو میں کہا کہ 20 ملین میرے ایسے مرید ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ مجھ کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ 20 ملین کا فگر 1934 میں امام سلطان محمد شاہ نے دیا، لیکن کچھ برس ہوئے میڈیا والوں نے کبھی 20 کہا، کبھی 18 کہا، کبھی 15 کہا۔ کچھ بھی ہے، بہتر تو مولا جانتا ہے کہ اس کے مرید کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تاجکستان ابھی جب 2 برس پہلے 2.5 برس پہلے سوویت رشیا ٹوٹ گیا تو 6-7 جو مسلم کنٹریز تھی انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی۔ قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت ہیں۔ آذربائیجان ہے، تاجکستان ساؤتھ کے اندر ایسا لمبا ملک ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ پھیلا ہوا ہے، نارتھ ساؤتھ تھوڑا ہے لیکن ایسٹ ویسٹ زیادہ ہے۔ اس ملک کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھو تو لیفٹ سائڈ میں یعنی ویسٹرن سائڈ میں دوشنبے اس کا کیپٹل ہے، لیکن ایسٹرن سائڈ کے اندر ایک شوغنان ویلی ہے کہ جو آٹونومس ایریا ہے لیکن غریب ہے، آرمی نہیں، اس کے لیے ازبکستان کے ساتھ یہ لوگ مل گئے۔ ازبکستان کے اندر سنیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، سارا ملک مسلمان ہے، لیکن یہ جو شوغنان ایریا ہے جس کو پامیر کا ایریا بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو بدخشان کا ایریا بھی کہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ 100% مسلمان جو ہیں تو وہ اسماعیلی مسلمان ہیں۔
100%, 500,000 से ज़्यादा, 5-5.5 लाख इस्माइली हैं वहाँ। एक शहर है जिसका नाम है मुरगाब, छोटा है, वहाँ इस्माइली भी हैं, नॉन इस्माइली भी हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया है जो बदख्शान के नज़दीक है। लेकिन जो बदख्शान का एरिया है वो 100% इस्माइली है, और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है तो वो खोरोग है। ब्यूटीफुल शहर है। यहाँ की यूनिवर्सिटी है 43, उसके अंदर प्रोफेसर हैं, 1100 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ सब। ये 100% इस्माइली यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल्स हैं, म्यूजियम है, और इस किस्म की बहुत सी आर्काइव्स वाली जगह भी है। ये लोग जो बदख्शान एरिया जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ताजिकिस्तान के 98% लिटरेसी है, 98% लिटरेसी है। डॉक्टर हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, यूँ गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तंदुरुस्ती सेहत भी उनकी अच्छी है, सादा सिंपल खाना पीना है। लेकिन जब ये लोग सोवियत रशिया से जुड़ा हुए, क्योंकि यूक्रेन और ताजिकिस्तान से इनको अनाज आता था, इस वजह से यहाँ अनाज की तंगी हो गई। मौलाना हज़रत इमाम ने इन लोगों को फूड भेजनी शुरू की। आगा खान फाउंडेशन की एक ऑफिस भी खोरोग के अंदर मौला ने जारी कर दी, खोल दी, और मौला उनको खाना पीना भेज रहे हैं। वहाँ कुछ खास उगता नहीं, ड्राई एरिया ज्यादा है, माउंटेन्स है, बिल्कुल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इवन रोड भी जब पहाड़ों के ऊपर से निकलता है तो लगभग 17,000 फीट अबव सी लेवल रोड निकलता है। इस एरिया के अंदर मैं जब मुसाफिरी कर रहा था, मैंने ये सारा ट्रिप बाय रोड किया है, क्योंकि फ्यूल न होने की वजह से एयर सर्विसेज बंद है, और थोड़ी सी हैं तो रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट या मिलिट्री के कामकाज के लिए, तो न छुटकारे मुझे रोड से जाना पड़ा। रोड में चलते चलते शुगनन पहुंचने से पहले शाम हो गई। एक जगह हमको मजबूरन एक छोटे से गांव में रहना पड़ा। इस गांव का नाम है कराकुल। इसके पास एक बहुत बड़ी लेक है, उस लेक का नाम है कराकुल, और ये छोटा सा सेटलमेंट है। 500-600 औरत मर्द बच्चे हैं। यहाँ हमको ठहरना पड़ा। अब कोई इधर इस्माइली नहीं था, लेकिन जब हम इस गांव के अंदर गए तो पूछा कि भाई यहाँ तुम्हारा चीफ कौन है, तो उसके घर पहुँचे, और उसको जब मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा कि हमको इधर रात रहनी है, हमारा खान के मुरीद हैं। वो इतना खुश हुआ, भागा भागा आया, हमको बड़ी इज्जत के साथ ले गया। वो सुन्नी था, और असल में वो ताजिक नहीं था, लेकिन किर्गिज था। किर्गिस्तान वाले ये जो ओरिजिनली मंगोलियंस हैं, मगर इधर आके बहुत बरसों से रहे हैं। बड़ी इज्जत से ले गया, और जो कुछ भी उसके पास से बेस्ट हालत थी हमारे सामने, उसने वो पोश की, रात को खाना भी खिलाया, हम रात ठहरे भी। और वो कहता था कि इसको मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना अदा करना। अगर हिज़ाइनिस इमाम हमको खाना नहीं भेजते तो हम तो सब मर जाते। ये सारी 500-550 की जो बस्ती है, इनको भी इमाम खाना पहुंचाते थे भी, अभी भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द कुछ उगता नहीं, अगर इमाम उनको फूड सप्लाई करते हैं। और वो लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं हज़रत इमाम के। हालांकि उसने कहा कि हम इस्माइली नहीं है, लेकिन फिर भी हिज़ाइनिस ने हमको इस तरह से मदद की है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मौलाना हज़रत इमाम का दुनिया भर में भी इन्फ्लुएंस उधर काफी है। ये जो बदख्शान है, हकीकत में आधा इधर है ताजिकिस्तान में, आधा अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है,
اور یہ دو بدخشان کے بیچ میں ایک ریور ہے جس کو پنج دریا کہتے ہیں، کیونکہ وہ 5 پہاڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکل کے اس کو ایک بڑا ریور بناتی ہیں، اور وہ ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے، لیکن جب بھی ونٹر آتا ہے تو اوپر جم جاتا ہے، سنو اور آئس بن جاتی ہے۔ اس طرف بدخشان ہے افغانستان کا، اور اس افغانستان کے ایریا کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر لٹریسی بہت کم ہے، ہارڈلی 10-15% لٹریسی ہے، اور اس بدخشان میں ازبکستان کا جو بدخشان ہے اس میں 98% لٹریسی ہے۔ اس طرف لوگ اتنے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو دنیاوی حالت ہے وہ بہت پور ہے، موسٹلی کھیروت ہیں، یعنی کہ فارمر پیزنٹ ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جب سوویت رشیا تھی تو یہ لوگ بڑے بڑے آفیسز کے اوپر تھے، بڑی بڑی ان کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی ہے کہ جس کے اندر سب کے سب اسماعیلی ہیں۔ اب ان کو آزادی مل گئی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی رکھنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے پولیٹیکلی، وہ لوگ ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے ساتھ فوراً یکایک آل آف اے سڈن توڑنا نہیں چاہتے۔ میں ان کی یہ کمیونسٹ پارٹی کے آفیسز بھی میں نے دیکھے، وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، بہت ایماندار ہیں، امام سے پیار کرتے ہیں، لیکن تقریباً 75 ایئرس کمیونسٹ ریجم کے اندر کہ جو کمیونسٹ جب یہ ریولیوشن شروع ہوئی، یہ ریولیوشن شروع ہوئی 1917 میں، اس وقت یورپ کے اندر لڑائی جاری تھی۔ 2-3 برس کے بعد ایسا حال بنا کہ 1919 اور 20 کے درمیان انہوں نے زار آف رشیا جو رائل فیملی تھی ان سب کو مار ڈالا، بچے مار ڈالے، سب کو مار ڈالا۔ 2-3 دن بھاگ گئے یورپ کی طرف، وہ بچ گئے، لیکن ساری زار کی فیملی کو انہوں نے مار ڈالا۔ بعد میں کمیونسٹ ریجم شروع ہوا اور 1921 میں لینن ان کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شوقت تاج نے 1922 میں 22 میں مشنری سبزلی کو ایک تالیکہ دے کے ان علاقوں میں بھیجا۔ سبزلی مشنری 2 دوسرے اسماعیلیوں کے ساتھ بامبے سے پشاور آئے، اور پشاور سے وایا نوشہرہ یہ چترال پہنچے، ڈیڑھ ہو کے چترال گئے، چترال سے اوپر علاقہ سینٹرل ایشیا کا پامیر کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی پامیر کا علاقہ ہے جس کو آج ہم بدخشان کہتے ہیں، کہ جو آدھا افغانستان میں ہے، آدھا ادھر رشیا کے اندر ہے۔ ان تمام علاقوں میں سبزلی مشنری گھومے، مولا کا تالیکہ ان کو دکھایا۔ ایک گجراتی کے اندر سبزلی مشنری نے مدھیہ ایشیانی مسافری اوپر گجراتی میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، شاید آپ کی لائبریری میں ہوئے۔ انٹرسٹنگ چیز ہے پڑھنا، ان میں اچھے اچھے معجزات بھی ہوئے اس کے ساتھ۔ امام نے اس کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ تم اپنی یہ جو جبہ اور یہ جو پاگڑی ہے پہنے رہنا، کیونکہ لگ بھگ 1000 سال پہلے پھر ناصر خسرو نے جب ان لوگوں کو تبلیغ کی تو اس نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امام اپنی طرف سے اپنا ایک وزیر بھیجے گا، اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہوگا اور اس نے قلت پہنی ہوگی۔ یہ وہی سونے کا تاج کے طور پہ ہماری جو سنہری پگڑی ہے اسے پہن کے ادھر گئے۔ سبزلی مشنری کی وہاں پہنچ کے مجھے ایک فوٹو بھی ملی، وہ فوٹو کیمرے کی فوٹو تو نہیں ہے کیمرے کی فوٹو، لیکن ادھر کے پیپر نے پرنٹ کی تھی تو وہ پیپر کی کٹنگ میں لے کے آیا۔ 1922 کا پیپر ہے ادھر، لوکل پیپر، اور رشین زبان میں ہے، اور وہاں سبزلی مشنری کے جو کہاوتیں تھیں وہ نیچے انہوں نے اس کی سیلز دائی سبزلی لکھی ہوئی ہیں۔ سبزلی مشنری نے امام کا فرمان سنایا کہ تم جماعت خانے بند کر دو۔ انہوں نے جماعت خانے بند کر دیے۔ اس وقت
वो लोग जो कुछ भी इबादत बंदगी करते थे मौला ने सब बंद करा दी और हुक्म ये किया कि सुबह की 5 तस्बीहां हक नाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह, ऐसी 100 दाने की 5 तस्बीहां सुबह निकाला करो दुआ के तौर पे। 5 तस्बीहां इसी तरह पीर शाह की शाम को निकाला करो पहली दुआ के तौर पे, और 5 तस्बीहां हमारी जो दूसरी ईशा की दुआ है वो निकाला करो। इस तरह वो लोग 3 वक्त 5-5 तस्बीहां पीर शाह की निकालते हैं, आज तक निकालते हैं। इमाम ने अभी तक कोई चेंज नहीं किया। जमात खाने बंद हो गए, इन लोगों को ठीक नहीं लगा, मगर हुक्म यानी हुक्म। सफदर मिशनरी अपना काम करके जब वापस आ गए तो 6 महीने के बाद उसने लेनिन ने एक ऑर्डिनेंस निकाला, हुक्म जारी किया कि तमाम सोवियत रशिया के अंदर जहां जहां भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। हमारे जमात खाने थे ही नहीं, बंद हो गए थे, जमात खाने बंद हो गए हैं, इसलिए डिस्ट्रॉय न हुए, बच गए। मस्जिदें तोड़ दी, चर्चेस तोड़ दिए, ज्यूस के सिनेगॉग्स बर्बाद कर दिए, बाज़ जगहों के ऊपर उन्होंने घोड़े बांधे, कई जगहों के ऊपर उन्होंने टर्न करके मिलिट्री के ऑफिसेस बना दिए। मतलब ये है कि रिलीजियस प्लेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। जब मैं वापस उधर से लौटा तो मॉस्को के अंदर मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि मुझे यहाँ कोई मुस्लिम मस्जिद हो तो ले जाओ। एक मस्जिद मैंने देखी जो तुर्की ने बनवाई थी, वहाँ इस मस्जिद के अंदर उन्होंने घोड़े बांधने थे। 2-2.5 बरस हुए जब मस्जिद उनको वापस मिली, अब वापस उसको रिनोवेट कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं। मैं उधर गया, उनसे मिला भी, अंदर जाके मैंने उनके साथ दुआ भी मांगी, बड़ी अच्छी नॉलेज है। दूसरी एक मस्जिद है कि जो सोवियत गवर्नमेंट की मदद के साथ जगह मिली, उसका कब्जा भी वापस मिला, तो सऊदी अरेबिया वाले उसको बना रहे हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और भी जुड़े जुड़े इलाकों के अंदर मैं घूमा, मस्जिदें नए सिरे से बना रहे हैं। हालांकि टेम्परेरी मस्जिदें उन्होंने बना डाली हैं, छोटा सा बांधा बना के, बांधा यानी शेड बना के पत्थर का, उसके अंदर ये लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिदें बिल्डअप हो रही हैं। हमारे जमात खाने बच गए। इमाम फरमाया था कि तुम अपने अपने घरों के अंदर अपनी फैमिली को बिठा के दुआ पढ़ा करो। बैतुल ख्याल की इबादत उनके पास नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी हैं या जो पक्के रिलीजियस लोग हैं जिनको ज़्यादा ख्याल है, वो लोग आधी रात के बाद इबादत में बैठ जाते हैं और उनका वो जाप क्या है, पीर शाह। इबादत नहीं है, बैतुल ख्याल का बोल भी उनके पास नहीं, लेकिन फिर भी रात को उठ के वो खुदा की इबादत करते हैं, दस्तून देते हैं, जिसको माले वाजिब कहते हैं। दस्तून का नाम नहीं है, लेकिन माले वाजिब यानी वो माल से जो देना चाहिए, हमारे ऊपर वाजिब है देना। ये जो लोग हैं अपने अपने घरों के अंदर बैठ के इबादत बंदगी करते हैं, और अब उन्होंने इमाम के हुजूर में अर्ज की है कि हमको इजाजत दो कि हम जमात खाने जारी करें। जो ट्रेडिशनल घर हैं उन तमाम घरों के अंदर 5 पिलर्स होते हैं। लगभग सब घरों के अंदर 5-5 पिलर्स देखे तो मुझको बताया गया कि पीर नासिर खुसरो के ज़माने से उनको कहा गया है कि अपने घरों के अंदर 5 पिलर रखो, ये पंचतन पाक की निशानी है, ताकि तुम्हारे घरों में ये 5 पिलर्स को तुम याद देखो तो तुम्हें पंचतन पाक याद आवे। लेकिन और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 8-10 स्टोरीज की हाई राइज भी हैं, इनके अंदर ये पिलर्स नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल हाउसेज हैं वहाँ ये लोग पिलर्स अंदर रखते हैं। और तकरीबन एक ही किस्म की स्टाइल के मकान बने हुए हैं। आप एंटर हो जाओ तो एक छोटा सा पैसेज है कि जहाँ आमतौर पर लोग पहले विजिट जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं। फिर अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर एक छोटा सा हॉल होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है,
यहाँ ये 5 पिलर से इस तरह से एल शेप का इन लोगों ने ये रूम बनाया होता है। यहाँ मोस्टली ये लोग बैठते हैं, खाना पीना भी खाते हैं और रात को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एल शेप का है अपने बिस्तर बिछा के, कारपेट बिछा के ये लोग सोते हैं। बहुत ठंडा मुल्क है, लेकिन दोपहर के वक्त कभी गर्मी होती है तो बड़ी गर्मी होती है। इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो हैं ग्रीन नहीं है, ड्राई हैं, इसलिए गर्म होते हैं, सख्त गर्मी पड़ती है। लेकिन शाम होते ही ठंडक हो जाती है और कोई भी मुल्क यानी किसी भी तरह का उनका सीजन हो, वेदर हो, रात को ठंडी हो जाती है। वहाँ गाय बहुत कम है, बहुत ही कम, लेकिन मोस्टली वहाँ याक YAK एक जानवर होता है, उसकी पूंछड़ी घोड़े की तरह ऐसा भरी हुई होती है। मुंह की तरफ देखो तो भैंस जैसा मुंह है और बदन उसका गाय की तरह का है। हमेशा ये डार्क ब्राउन या ब्लैक होती है, इसका ये लोग दूध पीते हैं। निहायत ही रिच होता है। इस जो दूध को आप कभी देखो तो नियरली 22% इसमें क्रीम होती है। इस दूध का वो लोग दही भी बनाते हैं, इसका मक्खन खाते हैं। तंदूर की रोटी बनाते हैं, बहुत बड़ी होती है, लगभग 2 फीट 2.5 फीट जितनी और 2 इंच जितनी मोटी होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कारपेट के ऊपर रखते हैं, दस्तरखान पे खाते हैं और मक्खन से खाते हैं। बकरे का गोश्त खाते हैं, मगर कभी कभी कोई खास प्रसंग आवे, सेलिब्रेशन होवे तो ये लोग बकरे का गोश्त काटते हैं, उसका सूप भी पीते हैं। और याक का जो बकरे खाते हैं मैंने चखा जरूर है, लेकिन निहायत ही रिच है, उसका हजम करना मेरे जैसे के लिए इस उम्र में बहुत मुश्किल हो जा रही है। इसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल है, मगर वो स्टर्डी लोग हैं, मेहनती हैं और सैकड़ों साल से उनकी ये खुराक है, उनको ये चीज़ हजम होती है। दूध भी काफी थिक होता है, मलाई भी उसकी बहुत होती है। मगर मोस्टली वो लोग कि जो इस सिटीज के इलाके में रहते हैं, इर्द गिर्द यहाँ थोड़ी सी ये लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं। वेजिटेबल के अंदर रिंगना, बैंगन जिसको कहते हैं, भिंजल, ये बहुत है। टमाटोज हैं, पोटैटोज हैं, कैरेट्स होती हैं, क्यूकम्बर होता है, ऑनियंस हैं और पालक की भाजी यानी कि स्पिनिच भी होती है। फ्रूट के अंदर एप्रिकॉट है और ग्रेप्स होते हैं, मेलन होता है और एप्पल्स बहुत होते हैं, पेयर्स भी होते हैं, प्लम्स हैं 3-4 किस्म के। और इसी तरह से उनकी ये खुराक में शामिल है। फ्रूट बहुत खाते हैं, कच्ची भाजी वगैरह खाते हैं, कभी कभी गोश्त खाते हैं, हैवी कपड़े पहनते हैं। इन तमाम इलाके के अंदर जो खोरोक सेंटर है, इसके इर्द गिर्द 13-14 और दूसरी छोटी सेटलमेंट्स और टाउन्स हैं। कुछ लोग उधर से भी मुझे मिलने के लिए आए थे कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे पास वक्त भी नहीं था, मैं न जा सका। लेकिन खोरोक में कुछ दिन ठहरा। ये तमाम बदख्शान के अंदर एक चीफ आदमी है जिसको खलीफा कहते हैं, जो अभी खलीफा है 74 ईयर्स का, शाह मौलाना इसका नाम है। इसके जो बाप थे तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में बम्बई में 2 दफा मुलाकात कर चुका। इसका दादा भी खलीफा था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसके बाप को, आज के खलीफा के बाप को एक तालिका भी दिया था उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। यह खलीफा कामड़िया की तरह का काम करता है, मुखी नहीं है। जब मैंने उसको पूछा कि खलीफा की पोजीशन क्या है, तो उसने वहाँ कहा कि आपके यहाँ जो कामड़िया होता है उसकी पोजीशन ये है, क्योंकि जमात खानी नहीं है कि जिसकी वजह से हज़रत इमाम की तरफ से जमात को मजहब पे चलाने के लिए, दुआ पढ़ाने और इबादत कराने के लिए जैसा मुखी होता है, तो वहाँ ये अब है नहीं। कामड़िया का काम क्या है कि लोगों के पास से हज़रत इमाम की मेहमानी या माले वाजिब जो कुछ भी वो लोग लेना चाहते हैं
وہ ریسیو کرتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ یا ٹریجرر کے طور پہ کام کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی وہی عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، ایک پیر کے طریقے اس کو وہ لوگ عزت دیتے ہیں. اور وہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر نہ کرے. نہایت ہی عابد لوگ ہیں. فیملی اسٹرکچر بہت بڑا ہے، 5-5, 7-7, 8-8 بچے ہوتے ہیں اور لگ بھگ سب ساتھ رہتے ہیں. آپس کے اندر محبتیں، اتفاق بہت ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہی کم ہیں. ہماری گاڑی کے اندر کچھ کیمریز اور ایسی چیزیں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پڑے تھے، تو میں اندر جب وہ مجھے لینے آئے تو اندر چلے گئے، لیکن فوراً مجھے خیال آیا تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ ادھر ہمارے وہ کیمرے وغیرہ پڑے ہیں تو لے آؤ. تو وہ جو آدمی بڑا تھا اس نے مجھے کہا فکر مت کرو، یہاں چوری نہیں ہوتی، دروازے کھلے ہوتے ہیں، تالا کوئی نہیں لگا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی طرح کا کرائم نہیں ہوتا. کوئی ایسا اکا دکا کبھی ہو گیا تو وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نیگلیکٹ، کیونکہ آئسولیٹڈ کیسز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اس علاقے کے اندر یا تو وہ لوگ چھوٹی سی کھیتی کرتے ہیں، فارمرز ہیں، اور یا وہ بکرے، بھیڑیں، شیپ، گوشت وغیرہ ریز کرتے ہیں. گائے بھینس تو ہے نہیں، لیکن باہر دور کہ جہاں تھوڑا پانی مل جاتا ہے وہاں وہ لوگ یاک کی فارمنگ کرتے ہیں. گھوڑے ہیں، گدھے بھی ہیں، اور دوسرے جانور بہت کم ہیں. اس علاقے کے اندر ان لوگوں کا زیادہ تر یا تو فوڈ بیچتے ہیں اور یا وہاں سے نکلے ہوئے پتھر کے یہ لوگ الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. ساری دنیا میں بیسٹ روبی یہاں نکلتا ہے. لال بدخشان ہسٹری کے اندر مشہور ہے. روبی قیمتی پتھر ہے. ہیرا بھی نکلتا ہے، سیفائر نیلم جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، لیکن مائننگ نہیں ہوتی. یہ سب پوٹینشیلٹی زمین میں دفن ہے. چھوٹے چھوٹے جو پتھر کچھ نکلتے ہیں اس کی یہ لوگ تصویریں بناتے ہیں، فلاور واس بناتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی اور کچھ چیزیں بناتے ہیں. اچھے کاریگر بھی ہیں، مگر کوئی خاص بزنس نہیں ہے. غریب لوگ ہیں. موسٹلی سوویت رشیا کے اندر گورنمنٹ کے پگار دار نوکر تھے. اب فری ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی غریبی بڑھ گئی ہے. تنخواہ ان کی بہت چھوٹی ہے، آواز بہت کم ہے. اگر میں آپ کو کمپیئر کروں تو ایک پروفیسر جو ہے اس کو مہینے کی جو پگار ملتی ہے تو ہارڈلی $20-25 جتنے ہوتے ہیں. اور کسی ڈاکٹر کا خیال کرو یا کسی اور آدمی کا خیال کرو تو ان کی جو پے ہے وہ 15 سے لے کے زیادہ سے زیادہ $30 کے ایکویلنٹ ہوتی ہے. میں جب وہاں گیا، ماسکو اترا، $100 میں نے دیے تو مجھ کو بینک میں 2100 $1 سے دیے. $1 2100 روبل. لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو $1 میں 3000 روبل ہو گئے تھے. ابھی میں سنتا ہوں کہ 25,000 to 30,000 روبل ایک امریکن ڈالر میں ہے. امریکن کرنسی پاورفل ہے اور رشین کرنسی اتنی ویک ہو گئی. سوویت رشیا کے یعنی 2-2.5 سال پہلے 1 روبل کے $2 تھے. آج $1 کے 30,000 روبلس ہیں. اس پہ سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کی اکنامک حالت کیسی ہے، بہت خراب ہے. ابھی تک ان کی خود کی کرنسی نہیں ہوئی. سول وار جاری ہے، جو میں نے تھوڑے دن پہلے پیپر کے اندر پڑھا کہ 15 دن پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں ان دونوں وارنگ فیکشنز والوں کو بلایا تھا اور وہاں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے. جب سوویت رشیا ٹوٹ گیا دسمبر 91 میں تو یہ تمام علاقوں نے اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. اس وقت تاجکستان کا جو کیپٹل دوشنبے ہے اس کے اوپر جو کمیونسٹ رجیم بیٹھا تھا
انہوں نے اپنی پاور دی نہیں، لیکن الیکشن ہوئے اور ان الیکشنز کے اندر سویلین لوگ جیت گئے، جس کے اندر ایک اسماعیلی بھی ہے جو منسٹریل پوسٹ پر ہے۔ اب جب یہ الیکشن میں جیت گئے تو وہ جو کمیونسٹ گورنمنٹ والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی پاور نہیں دی، اس جھگڑے کے اندر لڑائی شروع ہو گئی اور 2 برس ہوئے کہ تاجکستان کے اندر سول وار ہے۔ مجھے جماعت والوں نے منع کیا کہ آپ اس علاقے میں مت جانا، تو میں دوشمبی سائڈ میں نہیں گیا۔ ابھی مولانا حضرت امام نے اگست مہینے کے اندر 14 تاریخ کو جب دربار بھرا تو مولا نے اس دربار کے اندر یہ ذکر کیا کہ بہت جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے اور ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ جو نہ بننی چاہیے، لیکن انشاءاللہ میری دعا ہے کہ دونوں سائڈ تاجکستان کے اندر راؤنڈ دی ٹیبل بیٹھے اور اپنا اس کے اندر جھگڑا ختم کرے۔ تو 15 کے 20 دن کے بعد یہ خبریں نکلی کہ پاکستان گورنمنٹ نے بیچ میں ان لوگوں کا سمادھان کرانے یعنی میڈیشن کرنے کے لیے انہوں نے آفر کی، اور یہ لاسٹ ویک ہی یہ خبر نکلی کہ یہ لوگ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہیں۔ مولا کرے کہ وہاں شانتی ہو جائے اور ان لوگوں کو آبادی ملے۔ ہمارے بہت سے تاجکستان کے اندر سے اسماعیلی بھاگ کے ارد گرد کے علاقوں میں چلے گئے ہیں، کرغزستان میں گئے ہیں، ازبکستان میں گئے ہیں، قازقستان میں گئے ہیں، ترکمانستان کے اندر گئے ہیں، کچھ آذربائیجان کے اندر چلے گئے ہیں، کچھ ادھر اور علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ تقریباً 1000 جتنے ہمارے یہ ازبکستان اور تاجکستان کے اسماعیلی ماسکو میں رہتے ہیں۔ 15-20 آدمی مجھے ملنے بھی آئے تھے جب ان کو میں نے اپنا پیغام بھیجا۔ 22-23 اسماعیلی کھوجے ہیں کہ جو موسٹلی افریقہ سے گئے ہوئے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں ماسکو میں۔ 1000 سے 1100 جتنے ہمارے یہ تاجک اصل اسماعیلی ادھر رہتے ہیں۔ یہ جو خوروگ کا ایریا ہے بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے۔ جب میں مورغاب سے خوروگ جا رہا تھا یعنی ایسٹرن سائڈ کے اوپر، تو لگ بھگ 50-60 مائل پہلے، اباؤٹ 90 کلومیٹر پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں ہماری گاڑی کھڑی کرائی گئی اور میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا ہماری جیپ کا وہ بھی اسماعیلی تھا، اور ایک بہت بڑا اسماعیلی پیسے والا اوش کے اندر ہے۔ اوش کرغزستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے، تو اس نے یہ جیپ کا بندوبست کیا، اور ہمارا جو ڈرائیور تھا اسماعیلی تھا اس نے مجھے کہا کہ یہاں ایک جگہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ہم گئے دیکھنے کے لیے۔ امام محمد باقر ہمارے چوتھے امام ہیں، مولا علی، مولانا حسین، مولانا زین العابدین اور امام محمد باقر۔ تو جب میں ہم انٹر ہوئے تو ایک سائڈ کے اوپر مولانا علی کی ایک پکچر ہے اور ایک سائڈ کے اوپر مولانا حضرت امام کی جو مولانا گاؤن پہنا ہوا یونیورسٹی کا اس کی ایک فوٹو ہے، اور پھر نثر خسرے کے اشعار یعنی پوئٹری لکھی ہوئی ہے پرشین کے اندر انٹر ہوئے تو پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی ایک کرسی کی طرح ایک اسٹرکچر ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دیوا بتی لگایا ہے، یعنی کہ لوگ اور ایسی انسینس کرتے ہیں۔ وہاں کا جو مجاور ہے کیئر ٹیکر، اس نے مجھے بتایا کہ امام محمد باقر یہاں آئے تھے اور یہاں ٹھہرے تھے، اور یہ جگہ جہاں آپ دیکھتے ہو یہ ایکچولی ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مولا بیٹھے تھے۔ جب مولا چلے گئے تو بعد میں لوگوں نے اس کے ارد گرد ایسا دیوار کی چھوٹی چھوٹی دیوار بنا کے اس کو کرسی کی شیپ دے دی، اور امام محمد باقر ادھر یہاں کافی دن ٹھہرے بھی تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ امام محمد باقر رہتے تھے مدینہ میں، اور مدینہ یہاں سے کافی دور ہے، لیکن تعجب نہیں بھی ہے۔ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایکسپلینیشن دوں گا۔ خوروگ سے ساؤتھ ایسٹ کی طرف افغانستان کے بارڈر کی طرف 35 کلومیٹر کے اوپر ایک اور جگہ ہے
पहाड़ है और पहाड़ के लगभग जमीन से कुछ 200-300 फीट ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का। ये देखने के लिए अंदर गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर है कि जिसके ऊपर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 हाथ लगे हुए हैं। मुझे बताया गया वहाँ का जो केयर टेकर मुजावर 77 ईयर्स का ओल्ड है, उसको देख रेख रखता है, और इसका बाप ये लोग उस जगह के केयर टेकर रहे। उसने मुझे बताया कि मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन यहाँ आए थे, इधर आके हुजूर बैठे थे तो ऊपर काफिरों ने, दुश्मनों ने, जो असल लोग उधर रहने वाले थे, मुसलमान नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर, एक पत्थर ऐसा समझ लो कि तकरीबन जमीन से ऊपर कुछ 20 फीट जितना और इधर से उधर कुछ 12-14 फीट बड़ा, कितना हैवी पत्थर होना होगा मैं शायद भूल भी करूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो कम से कम 40-50 टन होगा। उन्होंने ऊपर से ये पत्थर रेड़ दिया ताकि मौला नीचे जो बैठे हैं इस पत्थर से अस्तगफिरुल्लाह कुछ ले जाए, लेकिन फौरन मौला ने ऐसा हाथ किया तो वो पत्थर ऐसा आड़ा, पहाड़ ऐसा है स्लोपी, लेकिन इस तरह पत्थर वहां खड़ा हो गया। मौला उठ के इस पत्थर के पास गए और अपने 2 हाथ लगा के उसको रोल किया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब वो जो 2 हाथ लग गए, वो 2 हाथ अभी तक पत्थर के ऊपर लगे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों आदमी, लाखों आदमी बल्कि उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं और गए 1300-1400 साल से ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, इसमें कुछ न कुछ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इन्होंने बाद में इसके ऊपर इर्द गिर्द स्ट्रक्चर बना दिया है और अंदर हम गए थे, वो दोनों देखे, मैंने इसके फोटोज भी लिए हैं, वीडियो भी ली है। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे तीसरे इमाम, मौलाना हजरत इमाम ने हाल ही में जो लंदन के अंदर फरमानों के अंदर जब ये जिक्र किया ताजिकिस्तान के इस्माइलियों का, तो इमाम के मुख मुबारक से निकला कि दे आर इस्माइली फ्रॉम द टाइम ऑफ हजरत अली। ये लफ्ज़ सुन के मेरे कान जरा खड़े हुए, मैं दिल में सोचने लगा, हजरत अली के ज़माने से ये लोग इस्माइली हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में सबसे पुराने असल इस्माइली ये हैं। अब हिस्ट्री के अंदर हमें रिसर्च करने के बाद कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन हमारे गिनानों में इसका इशारा है और मुझको इमाम का फरमान सुन के वो गिनानों की बात मेरे सामने घूमने लगी। सीरिया के जो इस्माइली हैं वो इमाम इस्माइल और मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने से हैं। ये जो मिर्जा के अंदर इस्माइली हैं या चित्राल के अंदर या थोड़े से ऊपर चाइना के अंदर, ये लोग इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह फर्स्ट यानी हमारे 18th इमाम के ज़माने से इस्माइली हैं। ये लोग बुद्धिस्ट थे, फिर नासिर खुसरो ने इनको इस्माइली मजहब बताया। इस बात को तकरीबन 1100 साल हुए। बाद के जो इस्माइली आए तो वो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं। ईरान के जो इस्माइली हैं हकीकत में वो इजिप्शियन टाइम के बाद के हुए, जैसे कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट छोड़ के जब आलमीत में आके बसे तब वहाँ इस्माइली मजहब ज़्यादा फैला। तो ईरान के जो इस्माइली हैं वो इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज़माने में से, जो हमारे 20वें इमाम थे उनके ज़माने से, और हम जो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं वो भी इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम हमारे जो 18वें इमाम हैं उस ज़माने के हैं। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने नूरुद्दीन मोहम्मद को पीरी जामा दे के हिंदुस्तान में भेजा और ये पीर सदगुर के नाम से हिंदुस्तान में आए। इंडिया में सबसे पहले पीर सदगुर नूर थे जो हिंदुस्तान में आके तबलीग की, लेकिन इसके पहले मुल्तान और सिंध के एरिया के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में
हमारे इस्माइली दाई आए थे, पीर नहीं लेकिन दाई मिशनरी आए थे। अब ये जाहिर होता है कि अगर इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर कुछ दाई आए तो दीनदारों ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के टाइम में कुछ दाई के बदख्शान अफगानिस्तान की तरफ गए होंगे। और अब मैं आपको गिना में से वो चीज़ बताऊं कि जो आप जनरली नहीं जानते। खुद जब इमाम का फरमान सुना तो मुझे ये हकीकत याद आ गई। हमारे शास्त्र में एक वाक़या लिखा है, हमारी पाक बीबी फातिमा ज़हरा खातून, इनके पास 4 ख्वाजा सरा थे। ख्वाजा सरा उनको कहते हैं कि ना वो मर्द है ना वो औरत है, इनको आमतौर पे उर्दू के अंदर हिजड़ा कहते हैं। ये गुलाम के तौर पे पकड़ के लाए गए और किसी बादशाह ने मौलाना अली की खिदमत में भेजे। उस जमाने के अंदर जो अमीर लोग होते थे वो लोग इस किस्म के लोगों को गुलाम के तौर पे खरीद लेते थे ताकि वो घरों के अंदर भी कामकाज कर सकें। औरतें उस जमाने के अंदर काम करने के लिए दासियां कम मिलती थीं, लेकिन ये हिजड़े काम करते थे। पाक बीबी फातिमा की एक दासी भी थी, फिजा नाम की, और ये 4 ख्वाजा जो थे ये बाहर का कामकाज किया करते थे। छोटी उम्र के थे, 18-20 साल के। माता फातिमा बीमार हुई, मौलाना अली को अर्ज की कि मौला मुझे आप गुस्ल देना, मेरे बदन को कोई दूसरा हाथ न लगावे, और मुझे रात को 12 बजे के बाद दफन करना, मेरी खुद की फैमिली के सिवा और कोई मेरे जनाजे में न आवे। मौला अली ने उनको गुस्ल किया। शाम के वक्त गुजर गई बीबी फातिमा। मौला ने उनको गुस्ल दिया और उसी के कपड़े में उसको कफन दिया, और रात को 12 बजे के बाद मौलाना हसन हुसैन और इसी तरह से दूसरे जो फर्जंद थे, हज़रत अब्बास थे, अबू हनीफ थे, ये सब जो बच्चे थे मौला के, उनके साथ ये भी इन्होंने आधी रात के बाद बीबी फातिमा को दफन किया। और मालूम न हो सका कि बीबी फातिमा की कब्र कहाँ है। दूसरे दिन फिर मुसलमानों को, मदीना के लोगों को पता लगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर पहले खलीफा थे। अच्छा, शाम को गुजरने से पहले जब माता की हालत दुनिया में खराब हो गई तो माता ने फिजा को बुलाया, दासी को, और कहा कि देख अपने सेठ की अच्छी तरह खिदमत करना, उनका ध्यान रखना, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और मैं उनको नहीं कहती, लेकिन मैं तेरे को पैगाम देती हूँ कि अपने सेठ को, अपने मालिक को कहना कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि बीबी फातिमा की हयाती तक मौला ने कोई दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इनकी वफात के बाद 7 शादियां की। टोटल मौला ने 8 शादियां की। फिर ये जो 4 ख्वाजा थे लड़के, इनको बुलाया, फरमाया मैं तुमको आजाद करती हूँ, फ्री करती हूँ। ये लोग बहुत रोए, कहने लगे कि अम्मा हमको आजाद मत करो, मौला की खिदमत के लिए रहने दो। फरमाया मैंने तय किया है, डिसाइड कर लिया है, और मैं बोल चुकी हूँ, अब मैं अपना वर्ड वापस नहीं देना चाहती। तुम आजाद हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें आल औलाद देवे और हमेशा तुम अली के वफादार रहो, और मेरी तुम्हें बहुत दुआ है, तुम बहुत आबाद होगे। मन में हंसने लगे, रोते भी थे, मन में ख्याल भी करते थे कि माँ ने ऐसी दुआ दी है कि जिसके हम लायक नहीं हैं। ये चीज मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे दिमाग के अंदर है, किसी और जगह मुझे हिस्ट्री में से ये चीज नहीं मिली। माता को दफन किया गया, और मौला ने दूसरे दिन इनको कहा कि बीबी फातिमा ने तुम्हें आजाद किया है, अब तुम जाओ, मेरी दुआ है। बहुत बरसों तक मौला के पास ये रहे, फिर आस्ता आस्ता ये लोग चले गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। कुदरत खुदा की बोला।